بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدایار چنڑ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا آج کا موضوع، کیونکہ گندم کا سیزن ہے، گندم کے حوالے سے ذمہ دار بھی پریشان ہے اور پاکستانی عوام بھی پریشان ہے۔ ذمہ دار اس لیے پریشان ہے کہ اس کو اس کی محنت کے مطابق جو صلہ ہے ریٹ وہ نہیں مل رہا جو گورنمنٹ نے دیا تھا، اور غریب آدمی جو ہے پاکستان کا وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کی سکت نہیں ہے خرید کرنے کی 3900 روپے کے حساب سے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو غریب کو دینی ہے گندم، اس کو سبسڈی دے کر اس کو آٹا سستا یا گندم سستی دے۔ لیکن وہ ذمہ دار کو ریٹ تو انہوں نے 3900 روپیہ دے دیا ذمہ دار کو گورنمنٹ آف پاکستان نے، لیکن افسوس کہ اس کو مل نہیں رہا۔ ذمہ دار نے اتنی محنت کر کے، مہنگی کھاد لے کے، مہنگا بیج لے کے، مہنگا ڈیزل لے کے انہوں نے زمین کاشت کی۔ اب جو فصل پک گئی ہے، فصل پکنے کے بعد اس کو ریٹ نہیں مل رہا۔ ذمہ دار کو دو تین مسائل بیچارے کو آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہی گندم پکی کھڑی پکی فصل کے اوپر جب شدید بارشیں ہوئیں اس کو بے حد نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ذمہ دار کو فصل کا کوئی ویٹ جو وزن ہے پورا نہیں آ رہا۔ حالانکہ یہ اتنے اچھے حالات نظر آ رہے تھے گندم کے، لگ اس طریقے رہا تھا جیسے 50 سے 60 من فی گندم ذمہ دار کو ملے گی، لیکن یہ موجودہ صورتحال بارشوں کی وجہ سے، موسمی حالات کی وجہ سے وہ اتنا نقصان ہوا کہ ذمہ دار کو اب 25 من 30 من کے اوپر گندم نہیں آ رہی۔ ایک تو ذمہ دار کو نقصان ہوا، اس کا ویٹ وزن کم ہو گیا۔ دوسرا، گورنمنٹ نے ریٹ جو بنایا تھا 3900 روپیہ فی من کے حساب سے، اب گورنمنٹ نے تو ابھی تک نہ تو سینٹر بنائے نہ ہی گندم کی بوریاں دے رہی ہیں۔ ذمہ دار بیچنے پر مجبور ہو کر 3000 روپے 2900 روپے فی من گندم منڈیوں کے اوپر ذمہ دار بیچنے پہ مجبور ہے، کیونکہ اس نے آگے فصلیں بھی کاشت کرنی ہے، ڈیزل لینا ہے، کھاد لینی ہے، بیج لینا ہے، کپاس کی کاشت کے لیے اس نے سارا انتظام کرنا ہے۔ ذمہ دار تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، پچھلی فصل بیچ کے اگلی فصل کی طرف اس نے چلنا ہوتا ہے۔ وہ پچھلی فصل وہ اس کے پاس ذمہ دار کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اتنی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ فصل رکھ لے تاکہ اچھا جب ریٹ ملے تو وہ بیچ سکے۔ اس نے تو فوراً قرض پہ لے کے ساری چیز، کھاد بیج ڈیزل اس نے ادھار لیا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ فصل اترتی ہے تو کھاد بیج ڈیزل لینے والے ان کے گھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں وہ پیسے دیں۔ وہ بیچارہ مجبور ہو کر بیچ کے، کہ اس نے اپنے ویار اور ساکھ کو تو قائم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آگے فصل بیج کر پھر لینی ہوتی ہے ڈیلروں سے۔ اس لیے وہ بیچارے کے گھر گندم دانے بچیں نہ بچیں، ان کے بچوں کے لیے روزی بچے نہ بچے، ان کی روزی کے لیے کپڑے یا سکولوں کی فیسیں وغیرہ بچے نہ بچے، فوراً اپنے ویار کو بچانے کے لیے، آنے والی فصل کو پکانے کے لیے اپنا ویار قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً ہی ڈیزل کا، اپنا بیج کا، کھاد کا انہوں نے فوراً فصل اٹھا کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے وہ جلدی سے جلدی بیچ رہا ہے۔ گورنمنٹ نے اعلان تو کیا ہے 3900 روپے، اب گورنمنٹ نے کیا ہے ذمہ دار کے ساتھ؟ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 ایکڑ کے اوپر 6 بوریاں ملیں گی۔ اب وہ ابھی تک تو وہ بھی نہیں مل رہی۔ اگر 6 بوریاں فی ایکڑ کے حساب سے ذمہ دار کو مل بھی جاتی ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، 1 ٹکے کا ہی فائدہ نہیں، ذمہ دار کی فصل تو ویسی کی ویسی پڑی رہے گی۔ اب جن کی کاش 100 ایکڑ ہے، 200 ایکڑ ہے، وہ تو رول گیا بیچارہ، وہ تو 3000 2900 روپے آڑتی سے بلیک میل کر کے لے رہا ہے، وہ بیچنے پہ مجبور ہے۔ ہوگا کیا؟ آڑتی یا جتنے بھی مڈل مین درمیان کے اندر انویسٹر ہے، وہ ذمہ دار سے 2800 2900 3000 روپے پرچیز کر کے گندم سٹاک کر لے گا۔ 1 2 3 ماہ کے بعد جب حالات بہتر ہوں گے، یہی گندم وہ 4000 4500 روپے من بیچ کے پیسے کمائے گا۔ لیکن ذمہ دار کے ہاتھ سے تو اس وقت یہ گندم نکل جائے گی۔ ذمہ دار انتہائی پریشان حالت میں ہے۔ گورنمنٹ کو خدارہ فوراً اس طرف سوچنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو چولستان ہے، 66 لاکھ ایکڑ رقبہ چولستان کا اس وقت آباد ہے، اس کو گندم کاشت ہے۔
गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर पॉलिसी चोलिस्तानियों के लिए नहीं बनाई। एक चोलिस्तानी की 50-100 एकड़ काश्त है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड ही नहीं आती, उसको तो 6 बोरियां फी एकड़ के हिसाब से भी नहीं मिलेगी किसको? जिसके खसरा है, जिसकी काश्त होगी, जिसके नाम इंतकाल होगा, जिसको महकमा माल रेवेन्यू लिख कर देगा कि इसकी 6 एकड़ रकबा है, इसके खसरा है, इसकी काश्त डाली हुई है, उसको 6 बोरियां फी एकड़ के हिसाब मिलेगी। अब इतनी बड़ी चोलिस्तान के अंदर जो गंदम काश्त है वो जिम्मेदार कहाँ जाएगा? वो तो बर्बाद हो गया। सारी फसल उसने डीजल के ऊपर पकाई, सारी इतना डीजल महंगा, सारी फसल उसने इतना खर्च करके, उसने मेहनत करके, अब उसको वो बेचारा बड़ा डिसहार्ट है। लोग चोलिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हालांकि चोलिस्तान है पाकिस्तान का एक ऐसा जगह बन चुकी है कि वो पाकिस्तान की भी गंदम की जो पूरी करता है ज़रूरियात, और बाहर के मुल्क में भेजने की भी बंदा पोजीशन में होता है। गवर्नमेंट ने एक तो ये जुल्म किया कि अभी हालात जो मौजूदा अपनी गंदम बेचने के थे उसको इस्तेमाल करने के थी, ऊपर से इन्होंने बाहर से भी गंदम मंगा ली, ये भी जुल्म हुआ है। खैर वो तो जो होना था हो गया। खुदारा गवर्नमेंट फौरन इस तरफ तवज्जो दे। जितने ज़िम्मेदार चोलिस्तानी हैं या जो ज़िम्मेदार मौजूदा काश्तकार पक्के के इलाके के हैं, इनको या कच्चे के इलाके के हैं, इनको फ़ौरन ही सेंटर चालू करके बोरियां देकर एक दाना गंदम का खरीदें, ताकि आगे अगली फसल जो कपास की है वो मुतासिर ना हो। क्योंकि बड़े अरसे के बाद ज़मींदार के अंदर एक हौसला आया है कि कपास काश्त पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए। अदरवाइज़ कपास ने तो ज़मींदार को इतना तबाह बर्बाद कर दिया था, इतना डर गया है ज़मींदार कपास की फसल से, वो तो जुर्रत ही नहीं कर रहा काश्त, क्योंकि जितना मकरूज हो गया था पहले कि खड़ी फसल तबाह हो जाती थी। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जो ये फसल होती थी कपास की, बड़ी महंगी अखराजात वाली फसल होती थी, अचानक ही उसको ऐसी बीमारी लगनी कि वो तबाही की तरफ फसल चली जाती थी। ज़मींदार इतना पीछे चला गया, वो जुर्रत ही नहीं करता कपास बीजने का। अब ज़मींदार जुर्रत कर रहा है पिछले साल की बनिस्बत। इस दफ़ा जो फसल काश्त होगी कपास की बेहतर अच्छे तकरीबन 60 से 65% तक लोग काश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास पैसा होगा तो काश्त करेंगे। गंदम का ही पैसा उसके पास आएगा तो वो बीज भी खरीदेगा, उसको काश्त भी करेगा, उसको आगे डीजल भी खरीदेगा, खाद भी खरीदेगा। अगर जो हालात ज़मींदार के गंदम के साथ बन जाएंगे तो शायद जुर्रत ही न करे, उसके पास सकत ही नहीं होगी फसल काश्त करने की आगे कपास। खुदारा गवर्नमेंट इस तरफ फ़ौरन तवज्जो दे, सेंटर खोले, गंदम खरीदे। अच्छे जो रेट गवर्नमेंट का मुकर्रर 3900 रुपये हुआ है, वो उस लिहाज से ज़मींदार को लुटने से बचाए कि जो मिडल मैन जो एक्टिव होकर आ गया है, जो इन्वेस्टर एक्टिव होकर आ गया, उसे पता है कि 2-4 माह के बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। वो गंदम का खरीद कर औने पौने के भाव वो अपना स्टॉक करना चाह रहा है। इन स्टॉकी से बचाया जाए और डायरेक्ट गवर्नमेंट इन ज़मींदारों से खरीदे ताकि फसल आगे मज़ीद बेहतर हो सके, कपास भी उसको बेहतर काश्त हो सके। वरना अगर जो हालात मौजूदा नज़र आ रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो ज़मींदार तो बर्बाद हो जाएगा। ना तो उसका अखराजात पूरे होते हैं, जो मुस्ताजरी जिन्होंने ली हुई है उनकी ना ही मुस्ताजरी पूरी होती है। आइंदा लगता है कि फिर फसल जैसे 1-2 साल 3 साल पहले लोग गंदम से भाग गए थे, फिर एक दाने से लोग गवर्नमेंट तरस रही थी, लोगों के घरों से जाकर गंदम उठानी पड़ी थी। अगर इस साल भी गवर्नमेंट ने इधर तवज्जो ना दी, ज़मींदार को कंपनसेट ना किया, ज़मींदार की तरफ तवज्जो ना दी, ज़मींदार फिर आइंदा आने वाले साल में गंदम काश्त नहीं करेगा इस परेशानी के आलम में। खुदारा इस तरफ फ़ौरन तवज्जो दे गवर्नमेंट, ज़मींदार से गंदम खरीदे ताकि आने वाली फसल जो है कपास है बेहतर तरीके से अपना वो बिजाई कर सके, क्योंकि वाहिद फसल पाकिस्तान के अंदर कपास है जो मुल्क भी इससे खुशहाल होता है, किसान भी खुशहाल होता है। इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए।